ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवत महापुराणम् अथ पंचमोऽध्यायः। सृष्टि वर्णना। श्री नारद पचारिले, पितृदेव आपणको मोर प्रणाम। आपण तो केवल मोर पिता नुहंती, आपण समस्तंकर पिता। आपण समस्त देवतांक मध्यरे श्रेष्ठ एवं सृष्टिकर्ता। जो ज्ञान द्वारा आत्मतत्वर दर्शन मिली थाए, दयाकरी मते से ही ज्ञान प्रदान करंतु। प्रभु, यही संसारर रूप कौन, एहार आधार कौन, एहाकु किए निर्माण करिसंती, एहार प्रलय केउथिरे हुए, एहा कहार अधीन रही एवं ए वस्तुटी वास्तवरे कौन? आपण मते एहार तत्व बुझाई दियंतु। आपण तो सबु किछि जानती, कारण जहा किछि घटी सारिछि, जहा किछि घटुछि एवं जहा किछि घटिबो, आपण से सबुर स्वामी। हाथ पापुली रे धरिथिबा अँलाटीकु जेपरि सृष्टि देखुताए, एही समग्र संसार सेहीपरि आपणक ज्ञान दृष्टिर अंतर्गत। हे पिता, एही ज्ञान आपणको मिलिला केउठु? आपण काहाकु आधार करि रहिचंती? आपणकर प्रभु किए एवं आपणकर स्वरूप कौन? आपण एका एका निज माया बଳରେ पंचभूत द्वारा प्राणी मानकु सृष्टि करि देउचंती। एहा केडे अद्भुत विषय नुहे सते? बुढ़ियाणी जेपरि अनायासरे निज पाटिरु सूता काढ़ी ताहा धरि खेलुची, आपण मध्य सेहीपरि निज शक्तिर आश्रय निजे ही जीव मानकु उत्पत्ति करुचंती। तथापि आपणक भितरे कौनसी विकार जात हेउ नाही। जगतरे नाम रूप और गुण द्वारा जहा किछि जानी हुए, से सबु मध्य एहीपरि कौनसी सत् असत्, उत्तम मध्यम बा अधम वस्तु नाही, जहा कि आपणक भिन्न अन्य काहा द्वारा उत्पन्न हेउथिबो। एतादृश समस्तंकर ईश्वर होई मध्य आपण एकाग्र चित्तरे घोर तपस्या कले। एहा देखि मो भितरे मोह सहित संदेह मध्य जात हेउछे जे आपणक ठारू बड़ आउ केही अछि कि? आपण सर्वज्ञ ओ सर्वेश्वर। मु जहा किछि पचारिली, दयाकरी से सबु एपरि भावरे बुझाई दियंतु, जद्वारा मु आपणकर सेही उपदेश ठीक रूपे बुझी पारिबी। ब्रह्मा कहिले, वश्य नारद, जीवमानंग प्रति करुणा परवश होई तुमे ए जो प्रश्न पचारिल, एहा बड़ सुंदर प्रश्न। कारण तुमर एसबु प्रश्न शुणी मो भितरे भगवानंकर गुण वर्णना करबाकू प्रेरणा जागी उठिला। तुमे मो विषय रे जहा सबु कहिल ताहा मध्य असत्य नुहे। कारण जे पर्यंत व्यक्ति मोठारू मध्य श्रेष्ठतर तत्व को अर्थात भगवान को जानी नथिबो, से पर्यंत एसबु ताकू मोर प्रभाव बोली बोध हेबो। वास्तव रे एही सबु शक्ति हेउची भगवानंकर। तांकरी प्रभाव रे ही सृष्टिक्रम चालुची। सूर्य, अग्नि, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा माने जेपरि भगवानंकर ज्योति रे आलोकित होई जगत को आलोक प्रदान करुचंती, मु मध्य सेहीपरि स्वयं प्रभ भगवानंकर चिन्मय ज्योति रे ज्योतिष्मान होई जगत को ज्योति प्रदान करुची, अर्थात विश्व सृष्टि करुची। जहांकर दुर्जय मायारे मोहित होई लोके मते जगत गुरु बोली भाबुचंती, सेही भगवान वासुदेवंकु मु वंदना करुची, तांको ध्यान मध्य करुची। एही माया तो तांको दृष्टि पथरे अत्यंत संकोचपूर्वक भयातुरा होई रही थाए, किंतु संसारर अज्ञानी लोके एही माया द्वारा मोहित होई सबु कथारे मु ओ मोर बोली वृथा आस्फालन करुथांती। हे भगवत स्वरूप नारद, एकमात्र भगवानंकर व्यतीत द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव बोली तत्वतः अन्य किछि वस्तु नाही। वेद माने हेउचंती नारायणंकर परायण। देवता माने मध्य नारायणंकर अंगरे ही कल्पित। पुणी समस्त यज्ञ मध्य नारायणंकर प्रसन्नता निमंते कराଯାଏ एवं सेही सबु यज्ञर फलस्वरूप ଯେଉଁ ସବୁ लोक प्राप्त हुए ताहा मध्य नारायणंकर ठारे ही कल्पित होइछि। सकल प्रकार योग साधना मध्य नारायणंकु पाइबा पाई कराଯାଏ। सकल तपस्या मध्य साधकंकु नारायणंकर आड़कु नहीं जाए। नारायणंकु जानिबा निमंते ही ज्ञान अर्जन कराଯାଏ।
ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପାଇବା ହିଁ ସକଳ ସାଧ୍ୟ ଓ ସାଧନାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ। ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିୟାମକ, ସେ ନିର୍ବିକାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱରୂପ। ସେ ହିଁ ମୋତେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରୁଛି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ। ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ହିଁ ଯଥାକ୍ରମେ ରଜଃ, ସତ୍ୱ ଓ ତମ ଏହି ତିନି ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମା ଯେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ ଏହା ସତ୍ୟ, ତଥାପି ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଓ କ୍ରିୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣର ଅଭିମାନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ହେ ନାରଦ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଭଗବାନ ଏହି ତିନି ଗୁଣର ଆବରଣରେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆବୃତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ତଥା ସମଗ୍ର ସଂସାରର ସ୍ୱାମୀ। ମାୟାପତି ଭଗବାନ ତ ଏକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେବାରୁ ସେ ନିଜର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳ, କର୍ମ ଓ ସ୍ୱଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଓ ଅନେକ ରୂପ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାଳ ତ୍ରିଗୁଣରେ କ୍ଷୋଭ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଲା, ସ୍ୱଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଲା ଏବଂ କର୍ମ ମହତ୍ତତ୍ୱକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ରଜଗୁଣ ଓ ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ମହତ୍ତତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ, କ୍ରିୟା ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ରୂପକ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ବିକାର ଜାତ ହେଲା। ତାହାକୁ କୁହାଗଲା ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ବିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେହି ଅହଙ୍କାର ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଗଲା। ଅହଙ୍କାରର ସେହି ତିନି ପ୍ରକାର ନାମ ହେଉଛି ବୈକାରିକ ବା ସାତ୍ୱିକ, ତୈଜସ ବା ରାଜସିକ ଏବଂ ତାମସ। ହେ ନାରଦ, ସେହି ତିନୋଟି ଯଥାକ୍ରମେ ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି, କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ଓ ଦ୍ରବ୍ୟଶକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ କାରଣ ରୂପୀ ତାମସ ଅହଙ୍କାରରେ ବିକାର ଘଟିଲାରୁ ସେଥିରୁ ଆକାଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆକାଶର ତନ୍ମାତ୍ର ଓ ଗୁଣ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ସେହି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଜାଣିହୁଏ। ଆକାଶରେ ବିକାର ଘଟିବାରୁ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ବାୟୁ। ବାୟୁର ଗୁଣ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ। ବାୟୁର କାରଣ ବା ଆକାଶର ଗୁଣ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମିଶି ରହିବାରୁ ବାୟୁ ହେଉଛି ଶବ୍ଦାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି, ଶରୀରର ଜୀବନ ଶକ୍ତି, ଓଜ ଓ ବଳ ହେଉଛି ବାୟୁର ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। କାଳ, କର୍ମ ଓ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ବିକାର ଜାତ ହେଲା। ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତେଜ। ତେଜର ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ହେଉଛି ରୂପ। ରୂପ ସହିତ ଆକାଶର ଓ ବାୟୁର ଗୁଣ ଯଥା ଶବ୍ଦ ଓ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ତେଜରେ ରହିଲା। ତେଜର ବିକାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଜଳ। ଜଳର ଗୁଣ ହେଉଛି ରସ। ରସ ସହିତ ତାର କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ ଓ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ରହିଲା। ଜଳର ବିକାରରୁ ଜାତ ହେଲା ପୃଥ୍ୱୀ ବା ଭୂମି। ପୃଥ୍ୱୀର ଗୁଣ ହେଉଛି ଗନ୍ଧ। କାରଣର ଗୁଣ ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ପୃଥ୍ୱୀରେ ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ ଓ ରସ ଏହି ଚାରି ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଗଲା। ବୈକାରିକ ବା ସାତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାରରୁ ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର 10 ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ୱ ଦେବତା ଯଥା ଦିଗ, ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବରଣ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର, ଅଗ୍ନି, ଇନ୍ଦ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ, ମିତ୍ର ଓ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ତୈଜସ ବା ରାଜସ ଅହଙ୍କାରର ବିକାରରୁ ଶ୍ରୋତ, ତ୍ୱକ୍, ନେତ୍ର, ଜିହ୍ୱା ଓ ଘ୍ରାଣ ଏହି ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ବାକ୍, ପାଣି ବା ହସ୍ତ, ପାଦ, ପାୟୁ, ମଳଦ୍ୱାର ଓ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏହି ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏସବୁ ସହିତ ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି ରୂପୀ ବୁଦ୍ଧି ଓ କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ରୂପୀ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ତୈଜସ ଅହଙ୍କାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ନାରଦ, ଏହି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ସତ୍ୱ ଆଦି ତିନି ଗୁଣ ପରସ୍ପର ସଂଗଠିତ ହୋଇନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜର ନିବାସ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗର ସାଧନ ରୂପୀ ଶରୀର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ କରିବାରୁ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ୟଷ୍ଟି ସମଷ୍ଟି ରୂପକ ପିଣ୍ଡ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କଲେ।
ସେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପୀ ଅଣ୍ଡ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଜୀବ ରୂପରେ ଜଳରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ତାପରେ କାଳ, କର୍ମ ଓ ସ୍ୱଭାବକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁଥିବା ଭଗବାନ ତାହାକୁ ଜୀବିତ କରିଦେଲେ। ସେହି ଅଣ୍ଡକୁ ଫଟାଇ ତା ଭିତରୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜଙ୍ଘ, ଚରଣ, ଭୁଜ, ନେତ୍ର, ମୁଖ ଓ ଶିର ରହିଥିଲା। ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷମାନେ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ସେହି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଓ ସେସବୁରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର କଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଟି ଦେଶର ନିମ୍ନସ୍ଥ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କରେ ସପ୍ତ ପାତାଳର ଓ ଉପରିସ୍ଥ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କରେ ସପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ସେହି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁଖରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଭୁଜରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଜଙ୍ଘରୁ ବୈଶ୍ୟ ଓ ପାଦଦେଶରୁ ଶୂଦ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ପାଦଠାରୁ କଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ସପ୍ତ ପାତାଳର ତଥା ଭୂଲୋକର କଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ନାଭିରେ ଭୂଲୋକର, ହୃଦୟରେ ସ୍ୱଲୋକର ଓ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ମହାଲୋକର କଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଗଳାରେ ଜନଲୋକ, ଦୁଇ ସ୍ତନରେ ତପୋଲୋକ ଏବଂ ମସ୍ତକରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସତ୍ୟଲୋକ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେହି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର କଟିରେ ଅତଳ, ଜଙ୍ଘରେ ବିତଳ, ଆଣ୍ଠୁରେ ପବିତ୍ର ସୁତଳ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରେ ତଳାତଳର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଗୋଇଠି ଉପରକୁ ଥିବା ବଳାଗଣ୍ଠିରେ ମହାତଳ, ପାଦ ପଞ୍ଝାରେ ରସାତଳ ଏବଂ ପାଦ ତଳରେ ପାତାଳ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସକଳ ଭୁବନ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ ଯେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଚରଣରେ ଭୂଲୋକ, ନାଭିରେ ଭୁବଲୋକ ଏବଂ ଶିରରେ ସ୍ୱଲୋକ ରହିଛି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ପଞ୍ଚମୋऽଧ୍ୟାୟଃ।